Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya. In this video, we are going to continue with the genetics. In the first video, we talked about the introduction to genetics. Now, in this video, we will going to focus on gene and then types of gene and then special types of gene, and then we are going to study about alleles and types of alleles. These are the concepts that we are going to discuss on this video. And this is the part 2 video. Let's begin with this video. Genes. What are genes? The term gene was first proposed by Johansen for Mendel's hereditary factor. The term gene was first proposed by who? Johansen for the Mendel's hereditary factor. Do you remember Mendel's hereditary factor? Lower classes ಅಲ್ಲಿ study ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Mendel is the one who first started do the experiment on pea plants, right? Mendel conducted his pea plant experiment in the year 1856 to 1863. And he didn't know that DNA are chromosomes, okay, at that time. For that, he called that as factors. ಅವನು ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ? Factors ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. Because Mendel at that time DNA chromosome ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So he just while doing that experiment he find out something. So he called that as a factor. And he also said that these factors were passed from one generation to the next generations, and these are going to control traits such as flower color, or you can say seed shape or plant height. After that only we got to know that those are called as genes, right? Okay, now coming to the definition. What is gene? A gene is the classical unit of inheritance and is defined as contiguous sequence of DNA nucleotides, the segment of DNA that codes for either structural or functional RNA. So a gene annadenu, it is a classical unit of inheritance, contiguous sequence of DNA nucleotides. Contiguous andre, for example, if you think this is the DNA, it is a segment of the DNA. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ okay, it is a segment of DNA where it is a contiguous ಅಂದ್ರೆ next to each other, beside ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Of what? Nucleotides. What are nucleotides? ಎಷ್ಟಿದೆ nucleotides? Adenine, thymine, cytosine, guanine, right? Like this repeat ಆಗಿರುತ್ತೆ, okay, and this is the one strand and there will be another strand. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೇರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇದ್ರೆ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಇದ್ರೆ ಸಿ, ಜಿ ಇದ್ರೆ ಸಿ, ಸಿ ಇದ್ರೆ ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎ. ಸೊ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು, ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. I repeat once again, a gene is the classical unit of inheritance and is defined as a contiguous sequence of DNA nucleotides, or you can say in a simple word, segment of DNA that codes in madutte. What is the function of that gene? That codes for either structural or functional RNA. What is the structural RNA and functional RNA? I will give a brief note on structural and functional RNA to make you to understand this. Structural, as in the name indicates, structural RNA are RNA molecules that forms a part of the structure of cellular organelles, and these will in turn helping in maintaining their shape and function. These structural RNA, they do not code for proteins, but they are acts as essential components. For example, you can take rRNA. What is rRNA? That is ribosomal RNA. This actually forms the core of the ribosome. Okay. One more I have written is snRNA. That this one will forms the part of the spliceosome. And then functional RNA, as in the name indicates, RNAs which are involved in the functions, which do some kind of functions. Anta RNA ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Functional RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, these functional RNA are RNA molecules that carry out specific biological functions, mainly through regulation or catalysis. For example, tRNA. What is the tRNA does? tRNA means transfer RNA. What is the function of the tRNA? tRNA delivers amino acid during the protein synthesis. What is that? It is a function, right? That's why it is a functional RNA. And then one more example, mRNA. Or you can say one more, you can give miRNA, that is microRNA, or siRNA, that is small interfacing RNA. These all will regulate a gene expression. And also if I have to add on few more examples like snRNA, snORNA, ribozymes, these RNAs are participate in RNA processing and catalysis. Okay, different types of RNA ಇದೆ, ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ snRNA, and then
or RNA. These are all structural RNAs. So because the builds the cell structure ಹಾಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ RNA ಅಂತಂದರೆ tRNA ತಗೋಬೋದು, miRNA ತಗೋಬೋದು, or you can take siRNA, and then there is a snRNA and snORNA and ribozyme. These RNAs act as a functional RNA. Okay, this acts as a functional RNA, and here tRNA helps in delivering amino acids. Mi and Si, that is microRNA or small interfacing RNA, regulates the gene expression. These two will regulate the gene expression. And then snRNA, snRNA and ribozymes, these three will participate in RNA processing and catalysis. These are the types of structural RNA and functional RNA. As a short summary, what we can say, structural RNA builds the cell structure, functional RNA performs cellular functions like translation, regulation and catalysis. Coming to the next topic, that is types of genes. First type, that is monocystronic. If a gene codes for a single polypeptide, then that type of gene is called as monocystronic. And if a gene codes for more than one polypeptide, then it is called as polycystronic. As in the name indicates, mono means single. So single polypeptide ಗೆ ಜೀನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊನೋಸಿಸ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಎ ಜೀನ್, ಒಂದು ಜೀನು ಮೋರ್ ದೆನ್ one polypeptide ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು polycystronic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There are mainly two types. Now you have learned the two types of genes, that is monocystronic and polycystronic. Next point, these monocystronic genes are characteristics of eukaryotes, though some bacterial genes can also be monocystronic. So monocystronic genes, where you can see in eukaryotes. Eukaryotes are the one which possess, it is the characteristics of them which have the monocystronic genes. But bacteria is prokaryote or eukaryote? So bacteria is a prokaryote. Even though it is a prokaryote, some bacteria have the monocystronic gene. Okay, that's what this point says. And then the polycystronic genes are characteristics of bacteria, means like prokaryotes, and are not found in multicellular eukaryotes. Polycystronic genes now eukaryotes alli you can't see those type. Eukaryotes only have the monocystronic genes. And these polycystronic genes are often arranged in a operans in bacteria. Maybe you heard about this operans, right? What is this operans? It is a set of genes in a bacteria that work together and are controlled by one switch, that is promoter, right? It is, you can say like this, the cell can turn several related genes on and off at once. Process ಗೆ ನಾವು operans ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That you can see in bacteria. Now moving on to the another set of or types of genes. The first one is overlapping genes, and these overlapping genes you can commonly see in viruses. First we will look at the definition here. The reading frame of one gene overlaps with the reading frame of another gene, that increasing the gene diversity. Overlapping genes andre ಏನು, as in the name indicates, like overlap. So ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, so think this is a DNA. Okay, so 3' and like 5', 3' and 5' here. So I will call this, okay, let's write this out, ATT, and then I will write G, and then C, then A, and then write T, and then A. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ATT ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ 3 ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 3ಇಂದ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ATT ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, GCC ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ATA ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ATT ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಸೋಲೂಸಿನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ GCC, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯಿತಾ, GCC. ಸೊ GCC ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಮೋನೋ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಲನಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ATA ಯಾವುದು, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಲೂಸಿನ್ಗೆ
ಐಸೋಲೇಸಿನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ 3 ಈ ಥರ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಇದು ಒನ್ ಜೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ATT ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಈ ಥರ TGC. ಸೊ 3 ಸಿಗ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಕೋಡನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, TGC. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಡ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ C ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮು GCC. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. C ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ CAT. ಓಕೆ, ಸೊ CAT ಯಾವುದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Okay, now let's move on to the next type of gene, that is split genes. What are split genes? Split genes consist of coding regions and non-coding regions and are the characteristics of eukaryotes and eukaryotic viruses. Split genes andre eno? Split genes are those that consist of coding regions and non-coding regions. Coding regions ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್. ನಾನ್-ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ವೈರಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾನ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಅ ಎಕ್ಸಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜೀನ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ಸ್ with an exon, that is a coding region. In between you can see the introns. Okay, intron, it is a non-coding region, right? Or you can see the exon, you can see the exon like this. Now this is the important column that you have to remember. So if you have to find out the number of exons in a split gene, the formula is number of introns plus 1. Okay, and if you have to find out the number of introns in a split gene, then the number of exons minus 1 gives the introns. Okay, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸಾನ್ ನಂಬರು 4 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರು ಏನಿದೆ, 1 2 3 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವಿದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಜೀನು, ಹಾಗೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜೀನ್, ವೆರಿ 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 ಲಾಂಗ್ ಜೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 2 3 ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್, 4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್, 4 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ coming to find out the introns, here introns is number of exons minus 1. so exons ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 4. so 4 minus 1 ಎಷ್ಟು, 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ exons ಎಷ್ಟಿದೆ, 4, ಕರೆಕ್ಟ್. and then introns ಎಷ್ಟಿದೆ, 3, ಕರೆಕ್ಟ್. like this. okay, the simple formula you have to remember. The next type of gene, that is single exon genes, or you can say unicistronic genes. Unicistronic genes ಅಂತಂದರೆ
contains only one exon and there is no introns, hence not a split gene. Split gene andre split gene, it should have a both coding region, that is exon, and non coding region, that is intron. But in any cistronic genes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, only one exon ಇರುತ್ತೆ and also there are no introns, that's why it is not even a split gene. Examples for that is histone gene and SRY gene are the example for the single exon gene, or you can say unicistronic gene. Okay, now moving on to the next concept, that is fine structure of gene or Benger's concept. The scientist Benger proposed that a gene can be divided into 3 units. ಒಂದು ಜೀನ ನಾವು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆಂಜರ್. ಆ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್, ರೆಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಟಾನ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ us know what are cistrons, recons and mutons. As first one, we will start with the first one, that is cistrons. These cistrons are the functional unit of the gene. Okay, cistrons andre ಏನು, these are the functional unit of the gene that codes for a polypeptide. One cistron equals to one polypeptide, and this cistron is the largest unit of a gene. For example, ಇದನ್ನ gene ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the largest unit will be covered by what? Cistron ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And then it contains, this cistron contains recon and muton, then this contains the recon and muton as well. Next, moving on to the next step, that is recon. Recon, this is the unit of recombination, or you can say it is a crossing over ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and this recon, it is the smallest unit of the recombination. Cistron largest unit, smallest unit recon, and the size ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಸೈಜ್ 1 base pair 1 BP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and then muton, it is the unit of mutation, that is it is the smallest unit of the gene. and the size corresponds to a single nucleotide, that is nucleotide ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ alleles or allelomorphs. Let's begin with the definition here. What are alleles? Alleles, you can say these are the different forms of the same gene. Okay, so same gene but ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ದ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಜೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಜೀನ್ ದಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ದ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಆನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಗೆ ಅದು ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್, ಹೇಗೆ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅಲಿಲ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಬೈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ದ ಓನ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯುಟೇಷನಿಂದ ಅಂತೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಮೈ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ DNA sequence of an organism's genetic material, that is called as mutation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and this mutation can occur spontaneously due to errors during the DNA replication or can be induced by external factors like mutations ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. or it can this is going to occur due to the errors in the replication ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, DNA replication. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇನ್ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜರ್ಮ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹರ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನ್. ಓಕೆ, ATAGCC ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ TATCGG ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಎ ಮಿಸ್ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಈ ಎ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ATG ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ರೀಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ATG ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಾ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಎ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸಿಂದ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಿಷಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲಿಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. First one, there are mainly 3 types, that is monoallelic, second one biallelic, third one multiple allelic. Monoallelic ಅಂದರೆ if a locus is represented by a single allele in a population. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೀಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋನೋಅಲಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಅಲಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಲೋಕಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೈಅಲಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ. ಇಫ್ ಅ ಲೋಕಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ 2, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ. Next set of, or I can say, types of alleles, that is homozygous and heterozygous. We will start with the homozygous. If 2 alleles for a locus in a diploid individual are similar, then the condition is called as homozygous, or you can say pure line. If 2 alleles for a locus in a diploid individual are similar, then the condition is called homozygous or pure line. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇವೆರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೋಕಸ್, ಇದ್ರ ಲೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 alleles for a locus in a diploid individual are similar, then the condition is called as homozygous or pure line ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ AA or BB or small a, small b. And these pure lines always breed true and produces only parental genotype or phenotype. So ಇದನ್ನ ಏನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು you can only get the parental genotypes and parental phenotypes ನೀವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ 2 alleles ಫಾರ್ ಎ ಲೋಕಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಅನದರ್ ಸೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 alleles. ಓಕೆ, ಇಫ್ 2 alleles ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎ ಇದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪ್ರೋಜೆನಿ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೋತ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೋತ್. ಇಫ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೋಕಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ allele, for example genes on X or a Y chromosome in a human male, that condition is called as hemizygous. So what is hemizygous? Diploid individual ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ XY. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 1 allele. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1 ನೋಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಹೆಮಿಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಮಿಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. Dominant allele can be expressed its phenotype in both homozygous and heterozygous conditions. Homozygous ಮತ್ತು heterozygous both conditions ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಇದ್ದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸಲ್ಲಿದ್ದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದೇನಿದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲೀಲ್ಸು ಇನ್ನು ಹೋಮೋಸೈಗಸಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್. ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರೇಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಸ್. ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್. Okay, for make you to understand or make you to simple, just I have wrote the key definitions here. Let's go through this. Dominance. What is dominant? Okay, dominant andre an allele that expresses the phenotypic expression of another allele at the same genetic locus. Okay, dominance andre enu an allele that expresses the phenotypic expression of the another allele at the same genetic locus. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್? ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಅದು ಆರೆಂಜೇ ಇದೆ, ಇದು ವೈಟೇ ಇದೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಗಿಡ್ಡ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋ ಟ್ರೇಟ್ಗೆ. ನಾನು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ ಥರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಜಿನೋಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಒಂದು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪ್ಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಫಿನೋಟೈಪ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿನೋಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿನೋಟೈಪು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಅಲ್ಪಿನೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಜಿನೋಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜಿನೋಟೈಪು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ದು, ಇವನ್ ದೋ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಜಿನೋಟೈಪು ಒಂದೇ ಫಿನೋಟೈಪ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
If you like this video, please do share and subscribe. Thank you everyone.